प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। सिविल कोड का रौला पिया होया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश विच सिविल कोड लागू करन दी गल कीती आ तां ये की है ते क्यों विवाद इस ते उठिया होया है, गल करांगे। और दूसरी खबर है कि अकाली दल खुदकुशी दे राह पिया होया है, क्यों पिया आ ये कारण भी दसांगे। पर पहली खबर जिहड़ी आ वो तुहाडे नाल पहलां साझी कर लवां, उस तो बाद आवांगे अगली खबर वाल। तो पहली खबर के मुताबक सिविल कोड का रौला पिया आ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़े आ उन्हां ने एक बयान दिता कि सिविल कोड जिहड़ा है पूरे देश दे विच लागू किया जाऊगा। ये सिविल कानून है कि असल दे विच तां मध्य प्रदेश विच जिस तरीके पीएम मोदी ने एक प्रोग्राम दौरान यूनीफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करके अगले साल होने वालियां चोणां दा एजेंडा तय कर दिता है। कहंदे ने हर गल दे पिछे राजनीति हुंदी आ और इहदे पिछे भी जिहड़ी आ वो सियासत ही काम करदी है। और सियासतदानां कोले सियासत ना होगी तो होर की होऊगा। देश विच एक सार कानून दी वकालत करदिआं पीएम मोदी ने कहा है कि एक परिवार दे विच दो बंदियां दे वख-वख नियम जिहड़े आ नहीं हो सकते। अजिही दोहरी प्रणाली नाल घर किवें चलेगा, ये गल कीती है। तो नाल ही उन्हां कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वार-वार कहंदी है, सुप्रीम कोर्ट डंडे मारदी है। ये कहता है कि साझा सिविल कोड लियाओ, पर वोट बैंक के भुखे ये लोग इस विच रुकावटां पा रहे ने। पर भाजपा सबका साथ सबका विकास की भावना नाल काम करती है। तो हुण इस बयान तो बाद देश की सियासत दे विच हलचल मची हुई है, रौला पिया है। और वख-वख पार्टियां जिहड़ियां ने वो आपो अपना जिहड़ा आ वो विचार सामने रख रही ने। विचार तुहानूं पता हो कि वैसे भी सत्ताधारी जदों कोई इस तरह का फरमान जारी करते आ तो विरोधी धिरां नूं हजम नहीं आउंदा, पर इत्थे गल कुछ होर तरीके दी है। यूनीफॉर्म सिविल कोड दे उत्ते खास तौर पर जिहड़ा कांग्रेस है उन्हां दा प्रतिक्रम सामने आया। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले के उत्ते चुप नहीं रह सकती गी। उन्होंने कहा कि तुसी संसद विच कानून लियाउण तो पहलां ये मुद्दा क्यों चुक रहे हो अते विरोधी पार्टी उत्ते ये दोष क्यों लगा रहे हो कि तुसी संसद विच ये कानून लियाउण लई आज़ाद हो, कोई समस्या नहीं है, तो तुहानूं किसने रोकिया है। कांग्रेस नेता ते साबका केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने यूनीफॉर्म सिविल कोड ते प्रधानमंत्री मोदी दे बयान नूं पूरी तरह गलत करार दिता है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया है कि एक समान सिविल कोड नूं जायज़ ठहराउण लई एक परिवार अते एक राष्ट्र की तुलना करना गलत है। मोटे तौर पर जो गल करिए तो ये तुलना सही लग सकती है, पर असलीयत बहुत वक्री है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो दूसरे पासे AIMIM नेता ते संसद मैंबर असदुद्दीन ओवैसी ने यूनीफॉर्म सिविल कोड ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान तो बाद पलटवार किया है। ओवैसी होरां ने भी अपना ट्वीट किया है तो लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनीफॉर्म सिविल कोड अते पसमंदा मुसलमानों उत्ते कुछ टिप्पणियां कीतियां ने। लगता है कि मोदी जी ओबामा की सलाह नूं ठीक तरह नाल नहीं समझ सके। उन्होंने अगे कहा, मोदी जी तुसी ये दसो कि तुसी हिंदू अणवंडे परिवार नूं खत्म करोगे। इस कारण देश नूं हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो होर जिहड़ियां विरोधी पार्टियां आ उन्हां दा भी की कहना, जरा उधर भी आपां निगाह मारदे हां। तृणमूल कांग्रेस दे संसद मैंबर डेरेक ओ ब्रायन ने भी कहा आ कि मोदी सरकार नौकरियां होण दा जिहड़ा वादा आ वो पूरा नहीं कर सकी, इस लई वो UCC दा मुद्दा चुक रही है। ये गल कीती है। और इस दे नाल ही नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट भी सामने आई है। तो उन्होंने कहना है कि केंद्र सरकार नूं UCC दे मुद्दे नूं अगे नहीं वधाउणा चाहीदा अते इस नूं लागू करन दे नतीजिਆਂ दे उत्ते मुड़ विचार करना चाहीदा।
ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ ਪਈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਤਲ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਤਲਾਕ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਤਲਾਕ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੀਤੀਆਂ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਰਦ ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? UCC ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਪਣੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਹੈ। ਕਾਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਡਾਢੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਨਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੂਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੱਕਰ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 11% ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਆ, ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 11% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11% ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 11% ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 1% ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਥਕ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਘੋਣ ਮੋਣ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ MLA ਬਣ ਗਏ ਤੇ MP ਬਣ ਗਏ ਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕੂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ। ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਫਖਰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੋ 3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ, ਵਾਰੀ ਵੱਟਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮਨਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਪੰਥਕ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਕਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆ,
ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਖਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਖਾਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਆ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for.
ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।